एड मैडिकल फंड की समूह संगत नूं फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत संगत जी, अज साडे कोल एक बहुत ही गंभीर केस आया। ये भाई साहब भाई गुलजार सिंह जी जो कि गुरु बाणी विच ने, जिन्हां ने बाणा धारण किया है, पर बहुत ही गरीब परिवार नाल संबंधित ने। इन्हां दी बेटी मनदीप कौर जिहड़ी कि विआही हुई है और जिसका पति भी दिहाड़ी दा पाई करता है। अज अचानक उन्होंने कोई दिमाग का अटैक आया, ब्रेन का, और परिवार जिहड़ा है वो बेटी नूं लैके हॉस्पिटल आया हुआ है। और भाई गुलजार सिंह जी जिन्हां दे घर दिहाड़ी करते ने, काम करते हैं, वो भाई साहब भी नाल लैके आए ने हॉस्पिटल। पर डॉक्टरां ने एमरजेंसी दे विच जदों चैकअप किया है तो इलाज इन्हां दा काफ़ी महंगा है, खर्चा वाला, MRI वगैरह भी होनी है इन्हां दी। सो ये परिवार नूं वापस भेजा जा रहा सीगा, वापसी जा रहा सीगा, पर इन्हां ने संगत एड संस्था नाल संपर्क किया और संस्था ने जदों जाके हालत वेखी, कंडीशन वेखी है, परिवार की भी हालत वेखी है, वाकई लोड़वंद परिवार है। सो मनदीप कौर जिहड़े इस वक्त एमरजेंसी दे विच जिहड़े इलाज ने, जिन्हां दी जिम्मेवारी आप संगतां दे सहयोग नाल संगत एड संस्था ने लै लई है, जिन्हां दा इलाज हुण संगत एड संस्था करवावेगी। सो आओ आप सब तो पहला उन्होंने परिवार के नाल मिलते हैं। सब तो पहला साडे नाल ने भाई गुलजार सिंह जी, ये तुसीं वेख रहे हो मेरे नाल खड़े ने भाई गुलजार सिंह, ये मनदीप कौर के पिता जी ने और ये अपना दिहाड़ी दा पाई करते हैं। भाई साहब जो पिछे ने, तुसीं इत्थे आ जाओ, इन्हां दे घर इन्हां दे कोले दिहाड़ी ते आए हुए सीगे जदों अचानक ही मनदीप कौर के बीमार होने की इन्हां नूं खबर मिली है। तो ये लैके इत्थे हॉस्पिटल पहुँचे ने। सो इत्थे इन्हां दा साडे नाल संपर्क होया है। सो सत संगत जी, आपां जानन दा यतन करते हैं परिवार कोलों भी की गलबात बनी है। भाई साहब जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी का खालसा। अच्छा भाई साहब जी दसो सारी भी ये की प्रॉब्लम की आई है इन्हां नूं, मनदीप कौर जी नूं की गल हुई? ये वाहिगुरू दौरा पिया है, अच्छा दौरे तो ही अगे पैंदा करके तो उसमें ज़्यादा ढिला हो गई। हाँ जी, दौरे तो नहीं कूणों बोलणों हट गया जां किस तरह, किहड़ी कंडीशन च इत्थे लैके आए? कूड़ों बोलना हट गया, कोई सुरती नहीं इन्हू, कोई ना हिलदी ना दौरे तो। हाँ जी हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀ ਨੇ? हाँ जी, बेटी साडी। ਸਭ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਢਿੱਲੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਲੜਕੀ ਪਈ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਰੁਪਈਆ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਕਦੀ ਕਹੇ ਕੋਈ 1000 ਫੜ, ਕਦੀ ਕਹੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕੋ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਓਗੇ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ 2000 ਰੁਪਈਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ। ਸੋ ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ 2,000 ਬਦਲੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਸੰਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਧੀ ਜਵਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਗਰੀਬ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਵਾਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ 7 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਧੀ ਜਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੌਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ MRI ਕਰਾਵਾਂਗੇ। MRI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮਡ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਫਾਰਕਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੈਮਰੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਨਸਫਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਫੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MRI ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜਾਂ MRI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਰਕਟ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MRI ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MRI ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। MRI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਚੱਲੇਗਾ। MRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਫੀਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਦੌਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ,
ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਪਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਦੌਰੇ? ਕਈ ਦਿਨ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵਾਹਵਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਪਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ? ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੀ ਬੱਚੇ? 2 ਲੜਕੇ 1 ਲੜਕੀ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਬਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ? 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨੂਰ ਦੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਐਸਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫਿਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ, ਤਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਨਗਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ? ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਸਟਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਏਡ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ। ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਵੇਖੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਰੋਗ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੰਟੂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਿੰਟੂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੰਟੂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 3 ਨੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰਨ। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਖਰਚ ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਨੂਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਣੀ ਆਏ, 2 ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀਰਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, 10-11 ਵਜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦਾ, ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਗਤ ਏਡ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ
ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਹੀ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੁਣੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਉਣ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵੇ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਤਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਏਡ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੋਧਰਾਜ ਜੀ, ਬੋਧਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੂਰਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਐਨ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾਜ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਲੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਲੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਾ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਤਰਸਦੇ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗੂਠੇ ਤਰਸਣ ਚੁੰਗਣ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੋਧਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖੰਡ ਮਿੱਠੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੀਝਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ, ਮਕਾਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਆਪ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਉਦਮ ਕਰੋ, ਸੰਯੋਗ ਕਰੋ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਾਈਫ ਮਿੰਟੂ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਵਾਸੀ ਨੂਰਦੀ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਗੀ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ MRI ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਦਾ CT ਸਕੈਨ MRI ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, MRI ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਫੀਵਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 104 ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ। ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ MRI ਹੋਈ ਹੈ, MRI ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਵਧਵਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਫੀਵਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਦਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਪਹਿਲੀ ਬਚਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੈ,
ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਦਿਆਲੂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੰਗਤ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20 ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ICU ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਨੂਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਾ CT ਸਕੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ CT ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ICU ਵਿੱਚ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਰਿਕਵਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਵਧਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਕੈਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਏਡ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਦਾ ਸਕੈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਕ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਾਇਕ ਹੈਲਪ ਆਪ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਵਧਵਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਲੀ ਘਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਡੈਡ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 14,000 ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ 1,200 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ BP ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਸੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 1-2 ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਹਿਲ ਜੁਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੇਗਾ,
ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਵਰੇਜ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮੋਨੀਆ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 6-7 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਡੈਮੇਜ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਪੈਣ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਲਿਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਵੱਧ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਪਰਸੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਲੀਵਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅੱਧਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਸੁਧਰੂਗੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮੋਨੀਆ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ, 1-2 ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਉਬਾਸੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਘੇੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਵਧਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਵਧਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਵਧਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਹੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲੋੜਵੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡਿਆ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਧੱਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਨੂਰ ਦੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਲਗਭਗ ਭੈਣ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ICU ਦੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦਾ ਉਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਖ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਰੋਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਲਗਭਗ 3 ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਨੇ, 300, 350, 400 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਭੈਣ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਏਡ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਏਡ NGO ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੈਣ ਬਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੀਵਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ, NGO ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ICU ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਦਾ
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਕੇ ਦੀ 5500 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਾਤਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੋਰ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਗਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 15-16 ਦਿਨ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਤੋਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਤੱਕ 16-17 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 15-16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੇਂਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾੜਾ ਮੋੜ, ਪਰ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ 3 ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ, 2 ਕਾਕੇ ਆ, 1 ਗੁੱਡੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਖੜੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਖਾਂਦੇ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਧਰ ਜੋਗੇ ਆ।
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਨ ਭੈਣ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਤੁੰਬੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਜੋ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਦਕਾ ਭੈਣ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਾ ਪੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 21-22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਮਸਮ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿਓਸਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਘਰੇ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਫਰਟ ਸਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਸਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਜੋ ਨੱਕ 'ਚ ਨਾਲੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਜੋ ਨਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 95+ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਫਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਵਾਧਵਾ ਜੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਾਕੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਵਾਧਵਾ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਘਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਫੀਡ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ 10 ਦੀ ਕਿਰਤ ਭੇਜ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਪਈ ਵੇ। ਰੋਣਾ ਥੋੜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਨੂਰਦੀਨ ਸਰਾਂ, ਜੋ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਨਾਮ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ, ਨਗਰ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਢਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਵੇਖਣਾ। ਰਾਤ ਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਖੜਿਆ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ 25 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਿਆ,
ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਮਸਮ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਸਿੱਧਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਚਾਤੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਮਗਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਨੀ ਆ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਧ ਫੜੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਜਨਮ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਦਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ, ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਸਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੰਡਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵਾ। ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਸਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਿਉਂਦਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਿਆ ਆਪ ਸਾਡਾ ਨਿਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜੇ 1100 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1200 ਲੈਣਾ। ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਵੇ ਕਿ ਜੀਆ ਜੰਤ ਪਾਲੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ 200-400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਕੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆ ਜੀ।
ਤੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਝੋਨੇ ਝਾੜਦੇ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਕਿਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ